तो दरार पैदा करते हैं वो 7 एकड़ के महल में बैठते हैं और जिन बीच में दरार आती है वो लोग रोड पे चलकर अपने ऊपर पत्थर डाल लेते हैं या किसी के ऊपर पत्थर डालते हैं। जो कुरान में सूद लेने का नहीं है तो सवाल करती हूँ कैसा बनते हैं इन सही मुसलमानों के मसीहा उन्हीं के दलदल के जीवन में सूद लेकर जितने भी सोना और घर के पेपरा उन्होंने वहां पे रख ली है तो क्या वो कुरान में लिखा है करने के लिए? मैं यही सवाल पूछती हूँ, क्या उनको तो आंसू निकलते हैं जब मोदी भाई और अमित भाई कहते हैं कि बाहर के मुसलमान देशों से मुसलमानों को क्यों आने देते हो, जब यहाँ के मुसलमानों की रोजी रोटी को आप कहते हो कि हम देते नहीं। मोदी भाई के सिलेंडर पे तो कभी लिखा नहीं था ना हिंदू मुस्लिम, मोदी भाई के अन्न पे तो नहीं लिखा था ना हिंदू मुस्लिम, मोदी भाई के वैक्सीन पे तो लिखा नहीं था ना हिंदू मुस्लिम, और मोदी भाई के मुद्रा लोन पे तो न लिखा था ना हिंदू मुस्लिम। मोदी भाई ट्रिपल तलाक लेते रहना, जाते रहना, जो इंसान ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकाल दिया है, आप नहीं समझते हैं कि वो है असली मसीहा जो कह सकते हैं उर रहमान रहीम रहीम। तब में तो बोलो सबको बोलने के लिए जय श्री राम, आवाज दो, आवाज दो। जो सिर्फ मोदी बाग है जो कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास है, वो एक ही मोदी भाई है जो मस्जिद भी जा सकते हैं तो दरगाह में भी जा सकते हैं। अगर हो सके तो हमारा भाजपा का झंडा देखो, हरा भी है भगवा भी है इसके अंदर, अगर हिम्मत है तो एएमआईएम के झंडे पे डालो, बोलो चांद भगवा का। जो बात है देश को साथ नहीं लेके जा सकते हैं, जो पसमंदों के साथ नहीं रह सकते हैं, वो किसी के साथ नहीं हो सकते हैं। जो खुद के मस्जिदों को तोड़कर सेक्रेटेरिएट बना सकते हैं, जो खुद के मंदिर तोड़कर, तो खुद के मस्जिदों को तोड़कर एयरपोर्ट बना सकते हैं, जो खुद के मस्जिदों को तोड़कर सेक्रेटेरिएट बना सकते हैं, भैया वो क्या मुसलमान के मसीहा बन सकते हैं? ये तो सिर्फ खुद के कौम के पसमंदे और खुद के कौम के गरीब मध्यवर्गीय लोगों के ऊपर ही जी सकते हैं। मैं एक सवाल पूछती हूँ आप लोगों से, जब असदुद्दीन का घर किराए पे था, जब उनका दादाजी का घर किराए के घर में थे, जब उनके अब्बू किराए के घर में थे, आज कैसे उन 7 एकड़ में मुसलमानों के अंबानी बन सके? तब आप क्यों नहीं बन रहे हो वैसा? उसी किराए के घर से आप क्यों नहीं बंगले में बचा पा रहे हो? क्या सिर्फ असदुद्दीन भाई ही जा सकता है क्या किराए के घर से एक बंगलों में? तब तो हर मुसलमान को जाना चाहिए एक किराए के घर से एक महल में। ये तो ऐसी नीति है, ऐसी एक फॉर्मूला है, बताइए असदुद्दीन जी को बोलने के लिए, ताकि हर पसमंदा मुसलमान किराए के घर से महल के వెనకబడడం తప్ప భయంకరమైన రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, మంచినీళ్లు రాకపోవడం, ఎలక్ట్రిసిటీ సరిగ్గా ఉండకపోవడం, వైర్లు ఎట్లా పడితే అట్లా చుట్టలుగా తిరగడం, ఇండ్లు లేకపోవడం, ఆ రోడ్ల మీద పోతే కింద పడతాం బొక్కలు ఇరుగుతుంటాయి, ఆ డ్రైనేజ్ ఎప్పుడు పారుతూనే ఉంటది, పైకి వస్తూనే ఉంటది, అది ఒక్క రోజు సన్నంగా తిక్కంగా సరిగ్గా ఉండనే ఉండదు, అది మంచినీళ్ళలో కూడా కలిసిపోతుంది డ్రైనేజ్, దాని ఇష్టం, దాని పైపులో అది పోదు, పక్కకెళ్ళి మంచినీళ్ళ పైపులో కూడా వెళ్ళిపోతుంటుంది. అది ఇంత భయంకరంగా ఉన్నాయి ఈ జీవితాలు. ఎక్కడికి లోన్లు దొరకవీడ, ప్రధానమంత్రి గారు ఎన్ని లోన్లు అక్కడి నుంచి పంపించినా కూడా ఇక్కడికి లోన్లు రావు సరిగ్గా. ఆయన పక్కా ఇండ్లు ఎన్ని ఇచ్చినా కూడా కానీ మన కాన్స్టిట్యున్సీకి రావు ఈ పక్కా ఇండ్లు. ఎందుకంటే ఈడ ఎమ్మెల్యే మన మనిషి కాదు, ఈడ ఎంపీను మన మనిషి కాదు. ఈసారి మనము ధైర్యంగా నిలబడి, గట్టిగా నిలబడి, ఐకమత్యంతో కమలం పువ్వుని నెగ్గించుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, కమలం పువ్వు కూడా బురదలో నుంచే పైకి వస్తుంది. ఇది బురద, ఇది దరిద్రంగా తయారైన హైదరాబాద్ లోక్సభ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీ.
ఇక్కడ భయంకరమైన విషయం ఏంటంటే ఏ వడ్డీ అయితే తీసుకోకూడదో అతను గొప్ప నేను ఒక ముస్లింలకు దొరబాబు లెక్కుందని చెప్తాడు, కానీ ఇలా వడ్డీ తీసుకోకూడదంటే గా వడ్డీయే తీసుకుంటాడు దారుసలాం బ్యాంకు పెట్టుకొని. ఏం లేదు, బ్యారిస్టర్ చదువుకుండు, బ్యారిస్టర్ అయ్యిండు, మేనిఫెస్టో ఉండదు ఆయన దగ్గర. ఏడనన్నా చూసినాం ఆ పార్టీ మేనిఫెస్టో లేకుండా? ఇవనికి ఏం చేస్తాడు 5 సంవత్సరాలలో చెప్పడా? కానీ మన మోదీ బాయ్ అట్లా కాదు, 5 ఏళ్లలో ఏం చేస్తా అని చెప్తాడు, చేసి చూపిస్తాడు. ఈయన చెయ్యలేడు కదా, అందుకే చెప్పడు. కాబట్టి ఈసారి మన మోదీ బాయ్ని మనం గెలిపించుకోవాలి. 400 పార్ హైదరాబాద్ లోక్సభ పార్లమెంట్ ని గెలిపించుకొని 400 పార్ చేయాలి మనం ఈసారి. అబ్ నహీ తో కబ్ నహీ. ఈసారి పెద్ద పెద్దోళ్ళకి కింద నుంచి ఒడుగు తెప్పించినాం మనం. ఎంబీటీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఏఎంఐఎం కొట్లాడుకుంటున్నాం, మరి అందరినీ బేబగుగ్గాలని చేసిండ్రు. వీళ్ళు కొట్టుకుంటలేరు, పైకి పైకి చెప్తున్నారు, ఇట్లా లోపల లోపల ఇద్దరు తోడు దొంగలే. ఈయన దగ్గర ఎవడన్నా పోతే ఆయన డబ్బు చేసుకుంటాడు, ఆయన దగ్గర ఎవడన్నా పోతే ఈయన డబ్బు చేసుకుంటారు, లోపల లోపల కలిసిపోతున్నారు వీళ్ళిద్దరు. ఈసారి మన దెబ్బకు టిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, ఏఎంఐఎం, ఎంబీటీ నలుగురు కలిసిపోయినారంటే మనమంటే అంత భయం పట్టుకుంది వీళ్ళకి. అది చూడండి మరి. ఇక మనము గెలిచేదానికి పోతుంటేనే ఇంత భయం అయితే, ఇక మనం గెలిస్తే వీళ్ళ పరిస్థితి ఏమవుతుందో చూడండి. మనమందరం ఒక్కటయ్యే టైం వచ్చింది. రండి, వరద లెక్క రండి, ఒక పండగ జరుపుకుంటున్నామని బయటికి రండి. నిజమైన స్వాతంత్రాన్ని నిజంగా జరుపుకోవాలంటే మనం మే 13కు బయటికి రావాల్సిందే. వరదలాగా తండోపతండాలుగా వచ్చి మనం ఓట్లు వేయాల్సిందే. ఇప్పటిదాకా మనం ఇళ్లలో ఉండి సరిగ్గా ఓటు వేయనందుకే వీళ్లకు ఎట్లాంటి ఇష్టారాజ్యం బరుదుడి పట్టం అడిగేటోళ్ళు లేకుండా అయిపోయిన వీళ్ళని. వీళ్ళు ఎవరిని సుఖపెడతలేరు, వీళ్ళు హిందువుల్ని సుఖపెడతలేరు, ముస్లింని సుఖపెడతలేరు. వీళ్ళు కొంతమంది స్వార్థపరులకు మాత్రమే పనిచేస్తున్నారు. వీళ్ళు కొంతమంది స్వార్థపరులకు మాత్రమే వీళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. కింగ్స్ గ్రూప్ ఎవరికి తెలియదు కింగ్స్ గ్రూప్ గురించి. ఫలక్నుమా షానవాజ్ ఈడీ రైడ్ అయింది, ఐటీ రైడ్ అయింది, ఆయన ఇంటి మీద ఆస్తి పెట్టుకుంటాడు. అంటే ఇది ఎట్లాంటి మనస్తత్వం ఉందో చూడండి. ఎంతసేపు ఇండ్లను మొగలగొట్టుడు, ఎక్కడైనా కొంచెం మంచిగా ల్యాండ్ కనిపించిందంటే దానికి లోకల్ గుండాలని పెట్టుడు, వాడు కొట్లాడుకున్నాడని డ్రామాలు చేయడు, వీళ్ళపై కబ్జా కొట్టుడు. ఎన్ని ల్యాండ్లు కబ్జాలు కొట్టిందో తెలుసు. ఎన్ని వక్బోర్డు ప్రాపర్టీ. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వక్బోర్డు నిండా వీళ్ళ మనుషులే ఉంటారు. వీళ్ళు వక్బోర్డు ల్యాండ్ దొబ్బి తినేస్తారు. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు పోయి ఎవరో హిందువుల ల్యాండ్ అని పోయి కూడా మా వక్బోర్డు ల్యాండ్ అంటారు. అసలు పాపమున్న వక్బోర్డు మనుషులు ఎవరు లేరు. ఆ వక్బోర్డులో వీళ్ళు ఆ ల్యాండ్లు తింటారు, ఈ ల్యాండ్లు తింటారు. ఎంత తింటా వీళ్ళ పొట్టకు సరిపోదు. అది ఏడబోతుందేమో దేవునికే ఎరుక. ఈసారి మాత్రం మన ఇండ్లని, మన జీవితాలని, మన పిల్లల్ని, మన భవిష్యత్తుని, మన అభివృద్ధిని కాపాడుకోవాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీకే మనం ఓటు వేయాలి. ఈసారి వాళ్ళు కింద నుంచి వణుకు పుట్టింది, వాళ్ళకి ఇట్లా బట్టలు తడిచిపోతున్నాయి, పతంగ కాటైపోయింది. అది చినికి కూడా పోయింది, ఏ చెట్టుకో ఇరుక్కొని చినికి కూడా పోయింది. అది బయటికి రండి, కమలం పువ్వుని మీరు గెలిపించండి. ఇట్లా ఉండాలప్పుడు మారిపోతుంది. అసలు భారతదేశం మొత్తంలో మన హైదరాబాద్ లోక్సభ పార్లమెంట్ ఇంత అద్భుతంగా ఉందా అని ఐటీ కంపెనీలు వచ్చి ఇక్కడ కంపెనీలు పెట్టాలి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లు వచ్చి ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లు పెట్టాలి, పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్లు తయారు కావాలి, మంచి రోడ్లు తయారవ్వాలి. ఏందా గల్లీలు, గాలి రాదు, ఎండ రాదు, మనుషులకి ఒక రకమైన నిజంగా జీవిత అభివృద్ధి లేదు. ఆ గల్లీలలో చూస్తుంటారు రోజు రోడ్డు కనీసం మీరు ఒక కారు కొనుక్కున్నా కూడా గల్లీలో కారు పోదు, స్కూటర్ పోదు, నడవాల్సిందే. డ్రైనేజ్ లైన్లని తవ్వుతారు, ఆ డ్రైనేజ్ లైన్ జీవితంలో తయారవ్వదు. డ్రైనేజ్ అంతా తీస్తారు, డ్రైనేజ్ పక్కన కుప్ప పెడతారు. మరి ఆ కుప్ప ఏం ప్రయోజనమో ఏమో. దాని మీద అన్ని రోగాలు వస్తుంటాయి, పిల్లలకి జ్వరాలు వస్తుంటాయి, ఒంట్లో బాగుండదు, ఒక్క వైద్య సదుపాయం లేదు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఏమో బత్తరుగున్నాయి. ఏంది దవాఖానాలు సరిగ్గా లేవు ఇక్కడ. ఇట్లా ఉండకూడదు. ఈసారి మనం గెలిపించుకోవాలి భాజపా పార్టీని, కమలం గుర్తుకు ఓటు వేయాలి. వీళ్ళకు బస్తీ మీద సవాలు నిలబడాలి. మనం 40 ఏళ్ళు చాలా ఎక్కువైపోయింది. ఇక రిటైర్ చేసేయండి, వీళ్ళని రిటైర్ చేసేయండి, కథం ఇంట్లోకి పంపించండి, వీళ్ళని ఇంట్లో పంపించేసాలి. వీళ్ళని ఇంకా ఒక్క ఏఎంఐఎం ఇంటికి పంపించిండ్రంటే అన్యాయం, అత్యాచారం, దుర్మార్గం,
తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే పంపిస్తారు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని న్యాయం మీ చేతులలో ఉంది. మీ ఒక్క లోక్సభ పార్లమెంట్ అనుకోకండి. మీరు ఎక్కువ మాట్లాడితే మీరు ఎవరినైతే తరిమి కొడతారో ఓటేసి వాళ్ళు ఓటేసి బీజేపీని గెలిపించి ఏ అమ్మాయిని కనుక తరిమి కొడితే భారతదేశాన్ని బాగుపరిచే శక్తి మీ చేతులలో ఉంది. మీకు అది అర్థమైతలేదు. దేశం మొత్తము బాగుపరిచే శక్తి మీ చేతిలో ఉంది. మీరేమో మిమ్మల్ని తక్కువ అనుకుంటున్నారు. उनके पास डोनेशन लाने अपने कॉलेज में भर्ती करने के लिए। भैया याद रखो, 40 साल में आगे नहीं बढ़े। अगर अब की बार हिम्मत करके तुम आगे बढ़कर कमल को वोट नहीं दोगे तो 40 साल तो क्या 400 साल भी ऐसी रह जाओगे। ऊपर वाला ने बहुत बड़ा मौका दिया है सच को पहचानने के लिए। खोलो, आंखें खोलो, 40 साल का दलदल को पहचानो, आगे बढ़ो, सबका साथ सबका विकास। असदुद्दीन, तूने किया मेरे लोगों को बहुत तंग।